orang ini mendengar ada sayembara, cileh. Sayembara. Apa sayembara? Ada seorang raja, seorang keluarga raja, seorang bangsawan itu berwasiat, kalau aku meninggal, nanti setelah aku meninggal, siapa yang sanggup menemaniku selama 40 hari di dalam kubur, akan aku berikan separuh harta warisannya. Hukukil wajibati alayya ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة لرجل رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه وذريته ولجميع أولياء الله تعالى أينما كانوا وكانوا كائنا بعلمك وأحلى تحرم يا مولانا يا رب العالمين. خصوصا إلى روحي سيدي الشيخ الإمام الحسن البصري، ثم إلى رجل الإمام جنيد البغدادي، ثم إلى روحي مولانا قطب العلوم محمد بن محمد الغزالي وأصولهم وفروع منتسبين إلى المجمعين، ثم إلى روحي مولانا سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني، ثم إلى الشيخ سعيد بن عيسى العمودي، ثم إلى روحي مولانا قطب الأكوان محمد بن كريم سامن المدني، قطب المخدوم سيدي شاب العباس أحمد بن محمد الدين وأصولهم وفروعهم من ذرياتهم أجمعين، ثم إلى روحي جميع ساداتنا آل أبي علوي سيدي محمد محاجر إلى الله أحمد بن عيسى جمع البقي مقدم محمد بن بعلوي وأصولهم وفر منتسبين المجمعين، ثم إلى روحي علماء هذه البلدة مولانا الشيخ محمد رشيد بن عبد البنجري وأصولهم وفروعهم من ذريتهم أجمعين، ثم إلى روحي جدنا آل أحمد وأصولهم وفروعهم من ذريتهم أجمعين، ثم إلى روحي مولانا الشيخ محمد زين بن عبد الغني وأصولهم وفروعهم منتسبين إلى مجمعين وجميع ذرياتهم أجمعين، لجميع مشايخنا ومعلمنا ذوي الحقوق علينا أجمعين، ثم إلى روحي منشي البردة أبي عبد الله سيدنا محمد البوصيري وأصولهم وفروعهم ومنتسبين إليهم وأهل سلسلة سندنا إليه، إن الله الكريم تغشاهم الرحمة والمغفرة حميد على المبركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله الكريم يرزقنا الفتوح والمنوح والرسوح والتوبة النصوح، وأن الله الكريم يبلغ جميع آمالنا ويقضي جميع حاجاتنا ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن الله الكريم يدفع عنا كل البلاء والوباء والفحشاء والمنكر ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة. على هذه النية وكل نية صالحة وكل نبي سلفنا صالح وإلى حضرة النبي وآل النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفاعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم
والذين أوتوا العلم درجات. وقال صلى الله عليه وآله وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمات. وفي الرواية اتبع الحسنة السيئة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا مع الراحة من قلوبنا وأبداننا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا يا أرحم الراحمين ويا مجيب السائلين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل من عبادك الصالحين المتقين آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, majlis salawat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis kita majlis Az-Zawiyah, semoga senantiasa kita dalam keberkahan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada seluruh keluarga kita, anak cucu, zuriat, jiran, tetangga kita insyaallah, dan mudah-mudahan khususnya kepada semua jamaah majlis kita mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirat. Dan kita bersyukur alhamdulillah pada malam Jumat yang kemarin mudah-mudahan amal kebaikan, bantuan, keikhlasan pian seberataan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang membantu masak-masak, membantu duitnya, membantu di lapangan, insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah dan mudah-mudahan menjadi amal jariah kita seberataan. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka pada malam hari ini kita mengulang sedikit pengajian kita, yaitu pembacaan kitab Minhajul Arifin, yaitu jalan ataupun metodologi jalan, itu jalan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, jalan orang-orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, jalan orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka semalam di antara satu tata cara kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya memandang kepada zahir kita, tetapi demikian juga batin kita. Maka kita tidak bosan-bosannya untuk senantiasa bersuci, baik itu secara zahir dan secara batin. Maka suci kita dari hadas kecil maupun hadas besar. Ketika kita ingin melaksanakan sembahyang, itu wajib hukumnya harus bersih daripada hadas suci dan hadas besar. Nah, maka setiap 5 waktu dalam satu hari kita diwajibkan untuk membersihkan diri kita dari hadas kecil dan hadas besar. Setiap sebelum sholat, sebelum sembahyang kita harus berwudu. Nah, maka wudu itu adalah mengangkat daripada hadas kecil. Nah, maka sebelum hadas kecil suci, begitu pula harus suci dari hadas besar. Bagi laki-laki yang junub misalnya harus bersih dari junub. Bagi yang perempuan yang ada tamu harus bersih daripada haid ataupun nifas ataupun istihadah dan lainnya. Nah, maka itu wajib kita bersihkan. Nah, kalau seseorang masih dalam keadaan hadas besar, bagi seorang perempuan maka tidak wajib baginya sholat, akan tetapi nanti wajib diqadha di waktu-waktu yang sudah dikosongkan atau kosong waktunya. Nah, diqadha karena sembahyangnya. Nah, begitu pula puasanya. Nah, maka di dalam bersuci itu agama kita, agama Islam mengajarkan yaitu menggunakan air. Nah, berwudu itu menggunakan air. Nah, kecuali tidak sudah ditemukan air, baru kita menggunakan yang disebut dengan apa ngarannya? Apa namanya? Tayamum, atau menggunakan debu.
Nah, dan itu tata caranya sudah kemarin ada tata caranya dengan membasuh, hanya membasuh atau mengusap, bukan membasuh mengusap, karena kalau dibasuh itu kan dicuci, mengusap di bagian kepala dan bagian tangan itu bertayamun, sehingga membolehkan dia untuk melakukan sholat dan perkara lainnya. Nah, maka selain yang zahir itu harus kita perhatikan. Nah, dalam keadaan setiap hari pun kita tidak bosan, itu disuruh, diperintahkan, karena dalam riwayat ada yang mengatakan bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman. Nah, maka suci tempat tidur kita, suci tempat sholat kita, suci rumah kita. Nah, ini adalah dianjurkan. Nah, maka apalagi bagi kaum hawa, seorang perempuan itu harus betul-betul memperhatikan kebersihan. Nah, jangan sampai kita, naudzubillah, misalnya bahasa kita apa, purici atau kotor. Naudzubillah, karena itu tidak menandakan seseorang yang beriman sempurna. Nah, maka orang yang iman sempurna menjaga kebersihan baik itu zahir maupun batin. Nah, sudah setiap hari kita membasuh, mencuci piring, peralatan dapur kita, mencuci baju kita, mencuci celana kita, mencuci perabotan, membersihkan dari debu. Jadi bukan mengandak niat itu hanya membersih sudah, hai membersih, bukan. Tapi ketika kita membersihkan itu di hati kita ingat Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta, senang kepada orang yang senantiasa bertobat dan orang yang senantiasa mutatahhirin, bersih-bersih. Orang yang ketujuh bebersih itu Allah ketujuh. Nah, bukan hanya kebersihan, selain kebersihan zahir, baik itu tadi jar'ulun tempat tidur, baik rumah kita, baik misalnya alat kendaraan kita, pakaian kita. Dan Allah juga menyukai orang yang membersih-bersih hatinya. Nah, makanya kita hari ini senantiasa malam Selasa ini khusus membaca tentang tazkiyatun nufus, pembersihan hati atau ilmu tasawuf. Karena tidak bosan-bosan kita. Karena iman kita ini ibunda bisa berbolak-balik. Bisa hari ini rajin, esok bisa kulir. Hari ini penyabar, bisa esok penyangitan. Hari ini rajin, esok bisa pengulir. Hari ini sayang lawan laki, esok bisa penyangitan pulang. Nah, berbolak-balik. Nah, maka supaya tetapkan hati kita, perlu kita belajar, perlu kita mengaji, perlu kita menuntut ilmu dan berusaha untuk membersihkan. Karena kebersihan pakaian tadi, misalnya baju aja yang kita pakai setiap hari, setiap saat, 3 hari aja pian pakai, lalu berkeringat, kada pian cuci, kira-kira nyamanlah dipakai. Ya Allah, pakaian dalam tu aja, ampun maaf ulun kutang aja pian pakai seminggu, kada dibasuh. Nyaman lah, bakulai itu bang, nah apa jar orang tuh nak kawin pulang ngajar, acil-acil nang balu tuh bakulai-kulai kagetalan apa mun kada diberasihi. Ya kalau baju kita aja, baju kita, pakaian kita yang kita pakai semingguan kada kita berasihi, bagaimana apalagi piring biasa ibunda di rumah ini, anak 10 pulang misalnya, cucu 20 serumah. Basuh piring sidin aja surangan alhan pada di warung setiap hari. Coba kalau piring itu kita biarkan, kada kita cuci menumpuk. Jar marhum mama bahari kayak kapal pacah aja sidin rumah. Maka kada kawa piring sedikit di tengah rumah tu pemamai sidin, Allah yarham. Maka coba lihat piring itu, makanan itu bekas kita makan, kalau bekas kita minum. Tapi kalau kita tumpuk, kita biarkan, tidak kita cuci, 3 hari aja menumpuk. Sisa makanan yang kita biarkan, tidak kita bersihkan, itu kelak menjadi ulat. Mungkin disuruh dihurung oleh lalat, dihurung oleh pengarannya lipas, kecoa dan lain-lain, mungkin tikus memakan sisa kotoran. Padahal sisa kotoran itu dari mulut kita, bekas air liur kita. Kenapa jadi kotor menjadi ulat demikian? Karena kita malas membersihkan. Nah, begitu pula hati kita ini. Kalau kita malas membersihkan, kita biarkan setiap hari, tidak mau mengaji, kada datang ke majelis ilmu, kada datang ke majelis zikir, apalagi yang didengarnya bukan Al-Quran, bukan hadis, bukan kalam orang soleh, apalagi yang dilihatnya bukan perkara yang baik, hobinya berkumpul orang-orang ahlu maksiat misalnya, selesai sudah. Kotor. Makanan itu dihurung ulat, hati kita pun demikian.
Maka na'udzubillah, kalau sudah kotor itu masih bisa dibersihkan, tapi kalau sudah berkarat susah benar ngalih. Maka Al-Quran mengatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Na'udzubillah, ditutup. Khatamallahu ala qulubihim, hatinya ditutup, wa ala sam'ihim, pendengarannya ditutup, wa ala absarihim, penglihatannya ditutup. Mana orang kayak itu? Na'udzubillah kita. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari yang demikian. Nah, maka perlu kita membersihkan. Tadi perhatikan, ingat, wa idza taharta, ujar Sidin, fafakkir fi safwatil ma'i wa riqatihi wa tathhirihi wa tanzibihi. Nah, ujar Imam Al-Ghazali, ingat ibunda, yang pertama ketika bebersih, ketika cuci piring, ketika hendak berwudu, perhatikan apa? Banyunya. Perhatikan kebersihan airnya, perhatikan kesucian airnya. Semalam suci air itu 2 qullah. Berapa 2 qullah itu? Kurang lebih berapa? 214 atau 215 liter. Amun bebersih di mangkok, mun kawan nang berjalan banyunya. Bekeran. Biar aja apa itu ngarannya, mangkok seng kajar orang kita nyambat sini, mangkok seng lah. Ember yang halus tuh nah itu yang munkawa bekeran, jadi banyunya jalan. Jangan sampai di situ. Kalau ada kena najis, maka semua itu semua kena najis kena. Nah, itu perhatikan ibu. Maka perhatikan, ujar Sidin, apa? Airnya, kebersihannya, kesuciannya. Nah, fa innallaha ta'ala ja'alahu mubarakan. Nah, sesungguhnya Allah menjadikan air itu berkah. Nah, makanya alhamdulillah kita ini di benua kita ini, air ini sudah menjadi budaya yang baik lawan kita. Nah, semalam ada 3 air yang mulia di dunia ini. Yang pertama air apa? Air apa? Air yang keluar dari jari tangan Rasulullah. Yang kedua adalah air Zam-Zam. Yang ketiga adalah air Sungai Nil, di mana pernah Nabi Musa hanyutkan di sana. Nah, itu ingat 3 air yang mulia ini. Ini penting, harus kita paham. Nah, selainnya adalah air-air yang mengalir. Alhamdulillah kita, makanya air-air di kita, sungai, sumur, itu suci, mensucikan berataan. Nah, selama air itu bersih dan tidak tergenang dan tidak misalnya air itu berubah warnanya, baunya. Nah, maka semalam ada cara diajarkan, apabila kita hendak minum banyu, nah, ucapkan salam. Ya ma'u Zam-Zam yusallim alaik. Nah, itu bila hendak minum, duhai air Zam-Zam, salam kepada pian. Nah, diminum. InsyaAllah air itu berkah. Kalau ada orang nang maandaki kah apakah, InsyaAllah kada berpengaruh. Nah, kalau ada nang iri kah nang handak kah, dihandakinya banyu kena. Kayak umboynya ketujuh mandaki banyu. Nah, bila kesan diminum. Nah, misalnya apakah? Supaya orang tunduk misalnya apa, kata itu baca itu kada mau kena. Nah, itu. Nah, maka air itu penting, dijadikan oleh Allah Ta'ala berkah. Nah, di dalam surah Qaf ayat ke-9 apa kata Allah? Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka. Kami turunkan air dari langit itu sebagai air yang penuh dengan keberkahan. Nah, makanya kalau turun hujan itu air berkah, apalagi misalnya malam Jumat. Nah, itu ada kena diantaranya supaya jadi obat apa segala macam. Nah, itu ada mujarabatnya. Nah, maka yang penting apa? Fasta'milhu fil a'da'il lati faradallahu 'alaika tathhiraha. Nah, maka gunakanlah air tadi, banyu tadi lah. Kita banyu sumur, banyu keran, banyu sungai. Maka gunakanlah air itu pada anggota yang Allah wajibkan kepada engkau untuk membersihkannya. Misalnya apa? Tadi kalau dalam wudu ada berapa anggota yang harus kita basuh? Muka, tangan, ya kalau kemudian mengusap kepala, sunat membasuh telinga, kemudian kaki. Nah, itu wajib kita gunakan dalam bersuci. Atau misalnya hendak beristinja. Nah, makanya perlu juga bapak ngarannya kalau orang bahari kan apa ngarannya bebasuh tuh di ngarannya tuh di sungai ya, kalau lah di jambannya lah. Nah, maka pas bana ke batang tuh pakai apa tuh cibuk, kalau banyu lampu listrik kan di bahari mati, jadi batang tuh basusun. Nah, pas bana subuh lalu sambil hendak
Bakameh bahira pulang. Bahira nah asanya mana ya bahira. Bahira tadi rupanya pas anak sambil simbol kada tahu nang ampun nang di muka larut ke belakang. Nah, pajar kuning pulang kada habis-habisnya sekalinya makas nang di muka larut. Yang ada belampu bahari. Bebaya mandi bakupui kuning sawakan. Pajar harumnya. Karena kada belampu perlu juga belampu. Ya kalau supaya tahu. Nah, banyunya pulang perhatikan dua kulah. Jangan sampai banyu nang bekas di situ. Nah, embernya halus pulang. Mun ember halus dikerani jalan supaya banyunya itu jalan. Bila kada mestinya melatik-latik. Amun lelakian searah aja, amun bebinian kada tahu amulun berapa arah banyunya itu tekipai. Nah, itu maka penting diperhatikan banyu itu. Cus jar, ada nang imbah masuk ke WC babaya masuk keluar pulang bebasuh juga kaja ulun. Ada orangnya ada menyambat ulun. Jar masuk ke WC cus jar, naik pulang mailan aja. Dikira hendak sembahyang tahajud sekalinya nak bakameh bener ya. Kayak pesetumat benar keluar suara simbur banyu karida jangan bebasuh tuh orangnya nenek. Ya Allah ya karim. Maka penting itu gunakan ujar sidin air yang mulia itu yang penuh berkah itu untuk membersihkan apa? Membersihkan anggota-anggota kita yang dipardukan oleh Allah. Kalau nanti hadas besar, mandi misalnya bagi perempuan itu haid atau mandi bersih seluruh tubuh, ingat. Nah, dibaca doanya itu belajar doanya kena. Nah, itu. Kemudian setelah itu apa? Walakin ujar sidin walakin safwatuka ma'allah ka safwatil ma'i. Nah ini penting. Akan tetapi ujar sidin wal takun safwataka ma'allahi ka safwatil ma'. Maka jadilah kebersihan dirimu itu seperti apa? Ma'allah dengan Allah Subhanahu wa taala seperti kebersihan air. Nah, maka jernihkanlah, bersihkanlah kita ini, jadilah diri kita itu seperti bagaimana bersihnya air. Apa maksudnya? Faghsil wajha qalbika anin nazari ila ghairillah. Nah, jadi sidin ingat. Maka cucilah, basuhlah muka hati engkau itu dari memandang kepada selain Allah. Maksudnya apa? Berusaha kalau sudah kita mengaji nang biasa pandangan dunia dikurangi, jangan. Tapi misalnya bakhil benar, sudah mengaji jangan lagi bakhil bagi mitan kurang. Nang kada pernah sedekah mulai sedekah. Nang pernah misalnya ketujuh mencari kekurangan orang, setelah mengaji ujar sidin faghsil wajha qalbika, cuci muka hati kita itu untuk senantiasa apa? Menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingat lawan Allah, ingat akan amal kebaikan, ingat kita akan bebulik, ingat kena ada kehidupan yang abadi selama-lamanya. Nah, itu di hati kita. Nah, jadi ketika kita membasuh muka semalam bukan hanya muka yang kita basuh. Itu min azari sujud tarahum ruka'an sujada, nampak di akhirat tuh kena bercahaya. Nah, mudahan kita termasuk yang demikian, amin. La faghsil wajha qalbika anin nazari ila ghairillah waghsil yadaka anil imtidadi ila ghairihi. Nah, cucilah tanganmu. Kita kan mencuci tangan wajib dalam wudu. Sekarang kata beliau setelah mencuci tangan kita, tapi cuci juga tangan kita selain meminta kepada selain Allah. Jadi menadah itu lawan Allah aja. Jangan lagi berharap lawan orang lain. Lawan laki kan jangan berharap jawabian. Yang laki itu bisa mati. Apalagi lawan dangsa anak kula, lawan anak kemanakan, lawan mamar. Jangan berharapnya manusia itu kan mati. Berharap kita lawan Allah.
Berharap kita orang nang tiada mati, hayyun la yamut. Nah, kayak apa berharapnya sih? Kayak apa berharapnya? Jangan pernah di hati pian mengharap lawan orang lain. Karena orang itu semua dhaif, lemah. Pian lihat benerainya sugih nampak di zahirnya padahal orang itu miskin. Miskin dari rahmat Allah. Kita ini terdinding memandang zahirnya aja berduit, sugih, padahalnya kasihan miskin. Isuk aja kada tahu hidup atau kada. Penyakit di dirinya gin kada tahu, kawa menderita kau tahu kada. Jadi jangan pernah meletakkan tangan kita kepada selain Allah. Sekarang letakkan tangan kita sudah mengaji, angkat tangan kita lawan Allah. Ya Allah, ulun kada berduit. Ya Allah, ulun nak kawin. Ya Allah, ulun lawas bana balu. Mudahan lakas. Minta lawan Allah, angkat tangan kita. Ya Allah, rezeki. Nah begitu. Jadi kita diajarkan mencuci. Ujar Ustaz Siras, ingat kalau mencuci tangan jangan sampai meletakkan tangan kisah waghsil yadaka anil imtidadi ila ghairihi. Jangan sampai tangan yang kita tatingkan ini menanai air kepada hamba Allah, kepada selain Allah. Hanya kita tanai letakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu jangan sampai, karena bila orang tu kada pernah dididik agama, kada pernah dididik ilmu, dididik sudah nangkai ini, naudzubillah ni ngalih bana mau bati kena. Ketujuh bepinta, berhutang ketujuh berhutang bepinta datang di mana? Agama kita kada mengajarkan, Nabi mengajarkan tangan kanan lebih baik daripada tangan di bawah. Apa maksudnya? Memberi lebih baik dari menerima. Kadida pang berdiam mun kadida. Sayyidah Aisyah, Sayyidah Asia, kadida berdiam, Sayyidah Maryam berdiam sampai Allah nang mendatangkan makanan. Tapi yakin di hati Allah itu tidak akan memberati kita di luar kemampuan kita. Ingat, Allah tu maha tahu. Sebelum kita lapar, Allah sudah tahu lapar. Sebelum kita haus, Allah sudah tahu haus. Sebelum kita kenyang, Allah sudah tahu apa yang perlu masuk ke dalam perut kita. Amun hendak jadi hamba Allah, amun hendak jadi hamba dunia, silahkan ya kalau. Nah maka begitu caranya. Letakkan tangan kita bila ingat imtidad ila ghairillah. Jauhkan, cuci tangan kita dari menadahkan tangan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah kemudian apa ujar sidin, wamsah rasaka an iftikhar bi ghairihan. Syuf, Imam Ghazali mengajarkan kita ketika kita memusup kepala, makanya orang kita lah bila dipusut kepala itu, apalagi ditampiling di kepala itu asa hina benar ya. Kalau amun di Arab kada apa-apa, biar dijapai di kepala itu senang balah. Yang lain-lain budaya, tapi bila ditapak di burit, nah bakalahian nanti. Nah, yang lain-lain budayanya. Amun kita ketujuh ditapak di burit tuh tanda sayang ya lah. Lagi nang laki jatuh di burit. Nah, kasih jar nang laki tuh. Malam Jumat jar. Ya Allah. Nah, dijapai di kepala apa? Kita membasuh, mengusap kepala kita. Wamsah ra'saka anil iftikhari bi ghairi. Ingat ujar sidin, ketika kita menyapu kepala kita, hilangkan di dalam hati kita dengan kita membanggakan kepada selain Allah. Jangan bangga lawan harta, habis. Jangan bangga lawan suami, habis. Jangan bangga lawan anak, mati. Jangan bangga lawan siapapun, semuanya itu binasa. Banggalah kepada Allah yang memberikan kita bisa mengusap muka, tangan, dan kepala kita membasuh untuk kita sujud ke hadapan Allah. Itu di hati kita. Beruntung benar. Orang yang diberi di hatinya itu kawa sujud, kawa tunduk di hadapan Allah, itu orang yang beruntung ibunda. Orang yang kelak nampak di tanda sujudnya itu di hadapan Allah di akhirat. Orang yang kelak dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi, para salihin, yang mereka itu tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallah. Nah, mudahan kita dijadikan yang demikian, amin. Nah kemudian yang terakhir, waghsil ra'saka anisa'yi li ghairi. Nah kemudian yang terakhir, cucilah kepala engkau itu dari sa'yi li ghairi, supaya apa? Memohon, berjalan menuju kepada yang lain. Makanya kalau orang sudah yang kuat i'tikad hatinya itu tidak akan pernah terganggu, tidak akan pernah bergantung dengan siapapun. Nah, begitu yang terjadi dengan para nabi, begitu terjadi para salihin, begitu guru-guru kita yang mulia. Begitu ulun pernah berjumpa pian. Ada seorang syekh guru kita Allah yarham, Syekh Mahmud
Itu Sidin kalau rumah Sidin itu biasa mana. Kalau di Arab tuh rumahnya suatu Allah yarham. Lalu beliau tuh bisi anak bebinian 2, kemudian bisi istri seikum. Rumah itu beliau ini basar itu jar kita cilai kada melihat, ada mata tapi buta kada melihat. Itu rumahnya yang sederhana benar. Sampai kakawanan melihat itu, kakawanan berkumpulan duit, kemudian memberasiakan rumah Sidin, mencatatkan. Senang Sidin. Rumah itu ia kamar, rumah itu ia tempat tamu, rumah itu kamar Sidin ia rumah makan, ia tempat tamu, ia di situ Sidin guring juga. Sederhana. Dan beliau hafal 10 qiraat, 10 qiraat itu hafal. Allah yarham si Mahmud. Halu jar kami jar ulun. Kalau kayak pian ini Syekh, di negeri kita itu diulahkan orang rumah mewah, diulahkan orang sudah naba, diberi orang mobil. Wali min aulia illah, mana alim pulang, luar biasa. Hanya beberapa orang yang bisa memiliki ilmu itu kayak di benua kita ini. Tapi apa jar Sidin? Jawaban Sidin, aku cukup dengan apa yang Allah berikan lawan aku jar Sidin. Nang bini kayak itu juga, nang anak kayak itu juga merasa cukup dengan pemberian Allah. Ini nang ngalih pian. Akhir zaman ini sulit. Sampai Sidin bepada mungkin tahun ini akhir pertemuan kita jar Sidin. Lawan kawan ulun waktu itu. Ternyata benar tahun depan Sidin sudah meninggal dunia. Allah yarham rahmatan wasi'ah. Dan kita dapat keberkahan Sidin. Nah, maka demikian supaya hati kita itu meletakkan jangan sampai kepada selain Allah. Karena ingat kita ini akan mati. Ingat dunia ini hanya persinggahan sementara aja. Nah, maka cara untuk membersihkan hati kita supaya jangan terlalu naik akhirat dunia kita itu, supaya akhirat yang naik, ingat mati. Amun mati apa yang dibawa, sehingga untuk beramal itu semangat. Nah, ulun tutup kisah terakhir. Ada salah seorang zaman dulu, cilai salah seorang itu pekerjaannya tukang cangkul. Apa itu tukang cangkul tuh yuk? Bahasa kita Pak? Apa? Cangkul juga lah. Nah, ini zaman bahari, zaman raja-raja dahulu. Tukang cangkul. Nah, kalau di Arab tuh katanya tukang cangkul tuhnya ada nang kayak tukul tapi ganal tuh, nah tukul ganal. Tukang palu lah bahasa kita. Karena tukul itu gasan menghancur rumah nih Nabi. Di sana itu kalau rumah tuh kan beton. Jadi dihancur tuh pakai apa itu, gada kah kita menyambat apa? Gudam. Nah, acil. Laki pian bisi gudam kabar aja. Ya Allah, gudam. Nah, gudam. Tahu paham gudam berataan lah. Nah, jadi gudam itu dibawanya. Lalu orang tadi hidup miskin, sederhana, hidupnya dari gudam itu, dari palu itu. Kalau ada orang meminta hendak menghancurkan dinding rumah atau apa, pakai gudam itu. Nah, lalu orang ini mendengar ada sayembara, cileh. Sayembara. Apa sayembara? Ada seorang raja, seorang keluarga raja, seorang bangsawan itu berwasiat, kalau aku meninggal, nanti setelah aku meninggal, siapa yang sanggup menemaniku selama 40 hari di dalam kubur, akan aku berikan separuh harta warisannya, warisanku gitu. Jadi disepakati oleh tukang ahli waris berataan. Ini amanah abah, artinya kalau meninggal separuh harta warisannya diberikan kepada siapa? Siapapun yang hakun menemani 40 hari dalam kubur. Hakun lah cil pian. Nah, ada hakun berdahulu acil. Dibikin sayembara cilai. Sayembara tahu kalau pian? Kalau ini iklan, nah, sponsor. Siapa yang mau menemani galuh kacubung misalnya, atau utuh napa? Utuh tuyul kah misalnya. Menemani raja ini, bangsawan ini 40 hari akan dikasih hadiah. Mendengar yang demikian kadida yang hakunnya, kecuali tukang palu tadi, tukang gudam tadi mendengar najur tukang gudam bebayang 40 hari dalam kubur. Nah, paham aku nih hidup sakit sudah. Artinya bini di rumah aur duit terus, anak kurang duit. Nah, anak kau aja ditukarakan, didustai ya. Kalau mun bini kurang duit ngaliham mendustai. Kada benyala dapur. Dan sugih berataan, amin. Ya Allah.
Lalu setelah itu Cilai apa yang terjadi? Mendengar mengajukannya, ada yang hakun, ada satu orang tukang palu, tukang gudam. Lalu masuklah tukang gudam tadi ke dalam kubur. Lalu kata orang, apa yang ingin engkau bawa? Jar tukang gudam tadi, dibawalah gudam tadi, palu tadi Cilai, masuk ke dalam liang lahat. Beimbai pas batatai di higa mayat tadi yang dikapani, nyempet jo dikapani. Nah makanya kita latihan tuh hendak masuk tuh, ada peti mayat hendak latihan biar ayo supaya biasa mati dah. Lalu 40 hari masuk ke dalam. Nah, mungkin sekelas Abdurrahman nih yang wani masuk ke dalam kuburnya. Nah, 40 hari membawa apa? Membawa gudam tadi, palu tadi, tukul. Lalu masuk ke dalam. Lalu setelah itu apa? Bersama salah seorang raja tadi. Lalu setelah itu harapan inya nih 40 hari aja jer orang tahan kada nih. Tahan jarinya mati gin aku kada bapak. Mati pun aku kada menjadi masalah. Pecangan cair, harta raja bah kada gagampangan. Apa yang terjadi akhirnya malam pertama datang. Baba yang masuk malam pertama datang. Siapa datang? Mungkar dan Nakir. Lalu masuk ke dalam kubur. Yang ditanya bukan nang mati tadi nang ditanya, tapi nang tukang palu tadi nang ditanya, tukang gudam tadi ditanya oleh malaikat Mungkar dan Nakir. Lalu ujar Mungkar dan Nakir, ini apa ini? Ini palu, ini tukul. Artinya dalam kubur buat tukul. Lalu dari apa tukul ini? Dari besi. Dari mana uangnya? Ujar malaikat, kada menakuni si raja tadi, menakuni tukang tukul tadi. Ini uangnya dari jerih payahku sendiri, dari keringatku. Artinya kada mencuntan. Kalau itu tukul juga mencuntan juga. Kada. Akhirnya hilang malaikat tadi. Malam besok datang pulang malaikat. Datang lagi bertanya lawan siapa? Kada betakun lawan raja tadi Cilai. Datang lawan tukang palu tadi. Betakun pula. Ini palu ini dari mana engkau dapatkan uangnya? Dari keringat. Dari mana kerjanya? Dari membil upah bahasa kita. Dari mengambil kerja di sini, ambil kerja di situ sehingga bisa beli palu. Kemudian betakun lagi, ini tangkainya dari mana? Dapat di mana? Tangkai. Tahu kalau pian tangkai palu tuh tukul tuh betangkai kalau. Di mana dapat? Di hutan. Di mana hutannya? Siapa pemiliknya? Tidak ada pemiliknya. Hutannya ampun Allah Ta'ala jadinya. Bahari hutan banyak, hutan liar ya kalau. Hilang pulang malaikat. Malam ketiga datang pulang. Kada menakuni nang sugih tadi, menakuni nang tukang palu tadi. Lalu tadi hutan tadi engkau apa ngarannya, engkau potong, engkau jadikan apa ngarannya pingkutan gasan palu itu. Kemudian menggunakan apa engkau merautnya? Meraut, kalau diraut, kalau dibersihkan pakai pisau. Pisau siapa? Pisau saya sendiri. Di mana dapat? Ditanya terus malaikat. Sehari pulang. Begitu sampai 40 malam. Malam yang terakhir kada tahan lagi. Mungkar lawan Nakir keluar dari kubur tadi mengatuknya. Di Arab tuh Cilai kubur kada kayak kita di sini. Nya kubur tuh kalau misalnya di Mesir tuh nya berkotak-kotak kayak itu nah. Bila masuk kawa dibuka tuh bisa 20 orang dalam liang lahat tuh. Bisa 40 orang tergantung. Jadi berak-rak kayak itu nah, kayak mandak piring ada. Rak piring tahu lah pian. Nah, besusun kayak itu. Mengatuk kayak nah keluar bajar orang nih tukang palu, tukang gudam bakal sugih. Bakal sugih sudah. Kawa 40 hari dalam situ kada mati. Akhirnya pian keluar, imbah keluar orang bertepuk tangan. Hebat tukang palu bakalan sugih. Apa ujar tukang palu? Aku kada jadi menerima duit ini. Duit ini beriakan aja. Lawan nang siapakah, lawan ampunnya kah? Aku kada hendak memanggil. Ini ujar tukang palu tadi, tukulku nang sebuting aja 40 malam malaikat menakuni. Apalagi amun aku banyak duit kan, kebanyakan takunannya. Aku tobat minta ampun lawan Allah Ta'ala. Nah, bayangkan pian, hendak membersihkan hati. Nang kayak apa? Waghsir ra'saka anisa'i li ghairi. Kada hendak lagi. Akhirnya apa juru orang? Ya Allah, diberi iman dilarang iman ni Cilai. Maka wahmadillah ala ma alhamaka min dini. Bersyukurlah
terhadap apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agamamu. Tukang palu tadi, tukang tukul tadi, bukan uang yang diambilnya, tapi minta ampun lawan Allah taala, bahkan syukur terhadap apa yang diberi Allah taala. Karena apa? Karena semua yang kita miliki ini ditakuni Allah taala. Jalum pintil sabuting di mana pian kena ditakunakan oleh Allah taala. Sabuting kain ditakunkan oleh Allah Ta'ala, tidak lepas dari kamera Allah Ta'ala dari mana kita hasil dapatkan. Maka merugi orang yang menghabiskan hatinya untuk dunia. Nah, kita akhirat dulu dikuati, hati dibersihi. Insya Allah kita yakin doa kita setiap hari, kalau sudah hati kita bersih, siap Allah memberikan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima ta'allamna wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman nabiyya warzuqna al-ikhlas 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 fi talabil 'ilm wa fi nashri wa fi jami' at-ta'at birahmatika ya arhamar rahimin. Wa ya mujibas sa'ilin wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad nabiyil habibil mahbub الكثير العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة.